بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونحن داودي واحد كل وقت ميت كلو كم برنامج هذا وحبرشة هذا أنا وكلنا دي سوق بنو تضبط كده داودي واحد شحال برنامج وحبرشة إنه كوفا قدنا أرمي آدمه ما الله حدا وحبرشة هذا قريب هذا كله دون سيد الله سبحانه داودي وزارة وحبرشة دي ساينس كجمهورية الصومال وحكي عايز بدله تجن أو دوان مدحونا جمهورية الصومال بدله كسمية يدو وزارة وحبرشة يمادين مسؤولين عصب أو وزير عصب وزير كوين يصير كلا أجاسم جود أجاسم جود هذا وزارة وحبرشة ساينس كوحة كم ده قويان كي كل دونا هراء سمري وزارة وحبرشة إسلام كاسنا هذا النقطة لنا معلم ماذا أما لنا شقوين كل دونا وزارة هراء عنده وساق بتاعي وحن شاله تضبط كده وذبين نكوف قدنا قرشاش وزارة وحبرشة ما دام يسبد العصب كان عاي وزارة وحبرشة بل قرشاش وقت هنا يكوها والجلس يميلها أو قرشيستن إن أي كقبضها وحن شاله إنه مرتب برنامج كنا نقول إسلام كاسنا فرصة نكوسنا أجاسم جود وزارة وحبرشة ساينس وقت كان أحمد أبو بكر محمد أهرانو صومري رنتي حفيز كان إسلام كاسنا ما أنت مركل فرصة نصيبه عليه إنه حقق بتو وزارة وحبرشة أحمد كسر عمر كور برنامج وحبرشة وحن شاله نكويديو وحيابها وزارة أما مسؤولين النشوة وزارة أو قرشيسن تلامي كوه تعيشنا بالشد تكون هكتان هناك وحبرشة قرنك. بسم الله الرحمن الرحيم جعفر يتي في قرنك وادي هاد بما سنتين نادو صبغة ما تحفيزك رنتي أرتا سات كذا واجسي إمك مسؤولين تن الصبح مدحونه دوان صوم عاوي وسيركا يوسير حينك يعني رنتي أرتا حنا هو جاميني وسيركا وسارد أحبرشة دي ساينس كمدن اسمان جامع عدن أيانه هو جامينية يعني وحيالها رنتي ناقر شيسان وحسمها قرشي هور السعودية هرتا على السيوضيها لكن وحيالها منانتا أنو سين إن رنتي سلاق ناي وسيركو نجوه جامينية وقوم يمسنيو حويان إن حوج الصارو تيادي أحبرشة حوج الصارو يعني قارهان إلا سوء عليو هي بدي دكسيدا دولة الهاين إلا سوء عليو دين دكسيدا وصدحه يدين دكسيدا سره دولة مامش كواسا مهمة تاين مركز السوء عليو هي بدي كرامة الهاين وحمر إن دويد مركز سوق الشيء أما نقطة وحسك عادية إن ضدك مركز بربر لقيان تيادي وحبرشة الدكسيدة دولة يدكسيدة جارك لولي إن مركا أي ضدك ويرادان وحبرشة الدكسيدة جارك هذا كون أكسن أما كسر رئيسة دكسيدة دولة مركا كل وحبرشة لان تيادي درنتي وساردة كمسؤولة دكسيدة جارك إن وحبرشة كروك عضون كفر حسن هاي لكن دكسيدة دولة إن كرلا سوق عضو وحيلا رنتي أنا وحوق صار إنه رنتي مدحوينون إنه يجمع كمتين على كسر marka waxaan culays ka saari doonaa aan ku bilaabi doonaa iskuuladaas meelaha magaalooyinka waaweyn waxaan ku xijin doonaa marka meelaha magaalooyinka ka baxsan si marka loo hubiyo tayadii waxbarashada in kor loo qaado tayada waxbarashada inta badan dhowr wax baa saameyn ku leh waxa ka hubka marka macallinkii oo muhiim tahay marka in macallin tayo la helo dhawaan baan bilaabi doonaa marka tababarkii macallimiinta bisha koowaad baa la tababaraya macallimiinta qayb kamid ah qayb baa loo tababari doonaa لكن لا فرق بقلبنا قرشنا نتوبر كانوا بلونه جنوري مركز تحل السماء واحد شرته بوجاج سعرض الديارسية ومدحونه بلان قاضي أو تلاقي الأرض الصيو وبوجارد وحكي آخر سنة يجنا بوجاج تو الله صو ذكاني ولا صو ريتشيس تولد يكوشران مكاننا يجنا وريتشينو أو لو قيبيو دكسي أرضي لو تلاقي جادو وحيالا رنتي إنه ديار كه سلام كنا كرو قاضي تهيد حبرش وحكلا رنتي حوج صارنا in magaalooyinka waaweyn oo caasimada Hargeysa ka mid tahay in dugsiyada dayactir lagu sameeyo marka caqabado badan baa ka jira marka dugsiyada dayac badan baa ka jira marka anagoo kaasheena dawladaha hoose magaalooyinka waaweyn iyo bulshada iyo waalidiinta anagoo kaashanayna waxaanu wasaaradahan doonaynaa iskuulada dayactir haddii noqoto in qaab iska qabsaa lagu dayactiro iyo haddii noqoto in marka dayactir خرج كده بحال مركز وسعره بحساب لبضبع يعدي كلا نجا عاون كلا سهدي هذا أنا شقيتها أنا مركز أنا علايس كسرنا أرضي وحبرنيا ومركز لو حبر شدي وبحنا يعني مدوا قويني الله شقيني وسير إلى قفكو وسيو سعرده وحلا شقيني وحين وحبر شتى هلا الحلم وحبر شتى هلا وحوين أرضي كلاس كديجني صبح مركز كلاس كقليل مركز كسب حيين مركز سوا قال له وحكر دين وكسب حو تاسن مركا علايس كسر دونا waxaa soo galiyay kormeerkii la xoojiyo
oo kormeero kadiisa la sameeyo oo kormeero markaa taabanaya markaa si targeted oo taabanaya iyaga laftooda in la sameeyaa markaa iman doonta marka waxyaalahaasaan culays ka saarayna marka anagu haddaan wasaaradda nahay oo wasiir cismaanna markaana hogaaminayo agaasima markaanu ka hadlayno arrintaa tayada in badan baa tayada laga hadlay runtii waxaad moodaa weli tayadu in aday noqoto tacliinta sare ama tacliinta asaasiga ahayd labadaba dhaliishu way jirtaa wasaaradda waxbarashada waxaa jooga dadkii ehelka ahaa waxbarashada ama dadkii lagu xaminaya maanta in dee waxbarashada wax ka qaban karaan khubro fara badan oo ilaa maalintii waxbarashada la bilaabay ilaa maanta ilaa iyo waqtigii dowladdii hore ee Soomaaliya xataa ka shaqeynayay iyaga mas-uuliyiinta ama khubrada idinku maadaama tihiin midida daabkeeda aad haysaan ma ka qayb gelinsaan talada mise jeceshiin in khibradooda qayb ka noqoto barnaamijyada fulinsaan kalaamada shaqaarta marka la qabanayo shaqo dhan sida wax weeyaan si wada tashi iyo wada jir baa loo qabtaa ma ahan wasiirka iyo agaasimaha shaqo qabanaya maaha anagu de hogaamintii iyo waxaan leenahay go'aanka laakiin shaqada inta badan waxa qabta dadka shaqaalaha iyo dadka kale khibrada iyo dadka waayarga marka wasaaradda waxbarashada nasiib ay u tahay dadka faraha badan waayargiina ay leedahay marka waxyaalaha imika anagu noo qorshaysan waxa weeyaan de horta marka hore xog rasmi ah ka soo ururno caqabadaha ka jira dugsiyada gaaraan dugsiyada oo saddex aan ku bilaabina caqabadaha ka jira kadib kulan la isugu yimaado la falanqeeyo khubradii wasaaradda joogay dadkii waayarga ahaa dadkii kale daneeyaasha waxbarashada la isugu yeero laga wada hadlo caqabadaha si looga gudbi kara taa marka ay ka soo dhalato waxyaalaha imika ay sheegayaan ogaan priority ka saarayna ama aanu magaranaysa mudnaanta siinayno si loo fulin lahay ka imanayso marka shaqadu waa laga qayb gelinayaa cidii magaranaysa ay aqoonteeda iyo waay aragnimadeeda lahaydna waa dadka aadka loogu baahan yahay in markaa ka shaqeeyaan laakiin waxaanu doonaynaa ugu dambeysay waxa weeyaan dee magaranaysa sida magaranaysa madaxweynuhuna xukuumaddan cusub ku hogaaminayo runtii in badan waa laga soo shaqeynayay tayada laakiin waxaan u baahannahay waalidka danyarta ah ee reer Somaliland ama hooyada ama aabaha danyarta ee ubadkiisa u diray iskuul dawladdu leedahay inaanu ka warwarin in ardaygaas uu noqdo markaa arday ka hooseeya ardayga dhigta dugsiga gaarka ah ee lacagta laga bixinayo marka taasi anaga runtii mas'uuliyad naga saaran tahay ardayga private schoolka dhigta iyo ardayga dawladda iskuulkeeda dhigta labaduba inay waxbarasho tayo leh helaan marka maadaama kala yar dhaliilay ardaygii iskuulka dawladda dhiganayay culayskaanu saari doonaa anagu magaalooyinka waaweyn ka bilaabaynaa in arday kasta uu helo markaa waxbarashadii ku habboon marka wasaaraddu kolleyda keligeed wax kasta ma qaban karto waxaa loo baahan yahay marka anagu in naga go'aanaashii naga yimaada ama commitment laakiin dad fara badan oo kala qayb ka ah ardayga waxbarashadiisa inuu tayadii loogu baahnaa gaadho waxaa qayb ka ah marka waalidka oo muhiim ah oo ardayga markuu iskuulka waqtigu joogo ama waqtigu guriga joogo in dee wixii loo baahnaa caawimadii loo baahnaa iyo dabagalkii loo baahnaa waalidku siiyo waalidkii iyo maamulihii isku xidhnaadaan macallinkii uu ka qayb qaato iyo dadkii kale runtii ganacsatada ama ciddii kale waxaysaa inay ka qayb qaato waayo meelaha qaar ee aadka looga caawinaya waxaa ka mid ah iskuulladeena dee mararka qaar furniture-kooda iyo daryeelkoodii baa caqabad ka jirtaa marmar macallinkii baan dhiirigelin ku filan aan helin waxaasoo nin gacmaha la isku qabsaday u baahan laakiin anagu way nooga go'an tahay insha allah waqti gaabanna waxaan rajeynayaa in tayada laga dareemi doono ugu yaraan horta magaalooyinka waaweyn sababtaan magaalooyinka waaweyn culayska u saarayna waxa weeyaan maaha micnaheedu tuulooyinkii iyo meelihii kale miyiga waa la ilaabayaa sidooda iyaguna shaqada ka soconaysaa laakiin magaalooyinka waaweyn oo ardayda ugu badani joogto marka la isku celceliyo 70% ardaydeena waxbarata ay joogaan in tayadooda la hagaajiyo ay noqoto markaa mid la hubo oo la jaan qaadaysa standardka ama halbeega caalamiga la jaan qaadaysa marka taasaan anagu qorshahaygu yahay taasuu wasiirku nagu hogaaminayaa taasaan ku wada shaqeynaa anagoo team work iyo wada jira taasaa guddoomiyayaashii waxbarashada iyo agaasimayaashii iyo mas-uuliyiintii kale wasaaraddu aan dhammaantood doonaa ku wada shaqeynay ilaa macallinkii ilaa kormeerkii gobolka joogay ilaa guddigii waalidiinta ay iskuullada markaa nagala shaqeynayay tala dooni lagu wada shaqeeyo runtii waa taa insha allahna waxaan rajeynayaa in isbeddel muuqda laga arki doono agaasima arrinta kale jeclayna ku weydiiyay iyaduna ah dhibaatooyinka dugsiyada dawladda kale aad ku arkayso ama waxbarashada gacanta ku hayso xukuumaddu dhinacii maamulayaasha dugsiyada runtii badan oo kamid ama macallimiinta oo kale waxaad moodaa in aanay xilkaas hayn ama xiriir joogta ama aanay la lahayn wasaaraddii oo si fiican aanay ugu xidhnayn isla markaasina maamuluhu macallinku doono irkilo macallinku doono kana aan la ogeyn macallimiinta say usoo galayaan si isku bedelayaan sidoo kale nidaamkii maamul daadejinta laftigeeda moodaa halkan ka maqanto guddoomiyaashii shaqadoodii ay meesha ka baxday
oo ardayga caawda toos wasaaraddu imanaya ama agaasimiye ama wasiirku u soo caawinayo arrinta ayada maxaad ka qabanaysaa sidaad soo aragtaan nidaam baa jira wasaaraddu waxaa jira mas-uuliyiin xarunta dhexe magaranaysaa iyo mas-uuliyiin kale oo gobolada jooga jira nidaamka shaqaduna sidiisaba waa jaranjaradaas oo ku beesgaraysan marka inta badan dee anagu shaqada sida caadiga waxa weeyaan wasiirka magaranaysaa dee iyo agaasimihii guud iyo wasiir ku-xigeen baa jira waxaa jira iyaguna agaasimo waaxeedyaa jira oo ah magaranaysaa ka mas-uula waaxyo kala duwan oo wasaaradda xarunta dhexaa kadib waxaa jira guddoomiyaasha gobolada ka mas-uula guddoomiyaal degmaa jira maamulayaal baa jira macalimiin baa jira kormeer baa jira waxaas oo markaa waa dee structureka ama qaab dhismeedka wasaaraddu u shaqeyso mararka qaar way dhacdaa in macalin oo ilaa wasiirka u taga ama agaasimaha guud yimaada ama wasiir ku-xigeenka dee waana iska caqabadaha jirta oo kamid ah caqabadaha nolosha iyo maamulka lamid ah inta badan marka waxaanu ku waaninaa macalimiinta noocaasa haddaanay jirin magaranaysaa cabasho kaloo guud ay wadaan in shaqadoodu ay ku xidhan tahay guddoomiyaasha waxbarashada ee gobolada iyo maamulayaasha iyo guddoomiyaasha degmada inaanay soo dhaafin ay shaqada heerka ay taagan tahay marka ay kusoo xaliyaan haddii laakiin ay dacwad gaara iyo wax kaloo gaara wadaan taasu inta badan waa wax exceptionala oo loogol yahay macalinka caqabada haysataa iyo wixii macalinka u baahan yahay waxaa lagu xaliyaa waa iskuulka oo maamuluhu joogo haddii soo dhaafto waa guddoomiyihii degmada haddii soo dhaafto waa guddoomiyihii gobolka marka intaasoo dhan baa u diyaaray inay caqabadooda xaliyaan maaha macalinku inuu dee kharash isa soo geliyo safar soo golo halka yimaado mana aha inuu soo dayaco xiisadihii casharadii socday maaha marka anagu macalimiinta ixtiraam u hayna laakiin macalinkii ilaalin waaya jaranjarada iyo nidaamka waxbarashada isagana kolley tallaaba laga qaadi doonaa mana aha in ardayga laga lumiyo markaa xiisadiisa waxaana fariinta halkan uga faa'iideysanayaa dhammaan guddoomiyaasha waxbarashada iyo mas-uuliyiinta degmada iyo maamulayaasha waxaa la farayaa maadaama sana dugsiyeedkii waxbarashada iminka gebagabeeye hore teramkii koowaad gebagabe yahay inay hubiyaan in macalinka uu dhamaystiray manhajkii ardayga laga baahna waayo ardayga waqtigiisa iyo waxbarashadiisa mas-uuliyaddeeda waxay saarantay maamulaha iyo ciidda gobolka la joogta mas-uulka guddoomiyaasha gobolada marka in la hubiyo in manhajkii loo dhamaystiray in la hubiyo markaa ardayga inuu helo waxbarashada loogu talagalay anaguna haddaan mas-uuliyiinta nahay oo wasiirku nagu sarreeyo iskuullada waanu tegaynaa oon dhex fadhiisan oo hubeenaa inay ardaydu heleen macalinka laftiisa wax u dhigayaan hubin doonaa kormeerka gobolada soo shaqeeyaan hubeenaa kormeerka guud shaqadiisaan hubinaynaa waan la xisaabtamaynaa qof kastoo mas-uuliyad haya mas-uuliyaddiisaan kula xisaabtamaynaa si loo hubiyo in shaqadii looga baahnaa qof kastoo qabtay ciddii markaa shaqadeeda kasoo bixi weyda dee waxaa ka dhalan doonta markaa ciqaab baa ka dhalan doonta ciddii shaqadeeda kasoo baxday wax wanaagsan qabatayna waxaa ka dhalan doonta in la dhiirigeliyo iyo in markaa la siiyo markaa mudnaanta kule dhiirigelintuna waxay ku imanaysaa marba sida u dadaalaan mas-uulka u dadaalo ilaa ka u sareeya ilaa ka hooseeya wixii aan ognahay iskuullada inta badan caqabado fara badan baa jira caqabadaha faraha badan jira wixii wasaaraddu ay ka qaban karto waanu ka qabanayna wixii awooddeeda ka baxsana ciddii aan la kaashan karna ama hay-adaha deeqda bixiya ama hay-adaha nala shaqeeyana caawiya ama qaadhaan bixiyaasha ayaan la kaashanaynaa laakiin innagaa loo baahan yahay qaran ahaan inaan isku tashanno in culammadu ka qayb qaadato in ganacsatadu ka qayb qaadato in waalidiintu ka qayb qaataan maadaama dowladdii ay ka dhigtay waxbarashadii dee mid bilaasha dugsiyada hoose dhexe laakiin baahi badani jirto in waalidku ka qayb qaataan imikadan waan ognay waalidku ka qayb qaataan laakiin taa inay sii wadaan waalidku ka qayb qaadashada ay sii joogtayaan kordhiyaan tayadii ardayga iyo tayadii waxbarashada iyo tayadii dugsiga waxay ku xidhan tahay taasay ku xidhan tahay marka sidoo kale waxaan halkan fariin uga diray ardayda annagu waqtigaan waxbaran jirnay ardaydu way tartami jireen dugsiyada bilicdooda lagu tartami jiray marka maanta waxaan doonayaa ardayda guddiyada ardayda ee iskuullada joogaa inay ku tartamaan bilicda iskuullada oo dhir ku beeraan anagu dugsigii saraan dhigan jiray geedkii aanu beernay maanta geed weyn weeyaan marka kaasaadna taariikh ku gelay beri ka maali ardaygu halkan buu soo fadhiisan karaa agaasimo gudba wasaaradda waxbarashada ka noqon karaa mas-uuliyad kaloo dowladdu qaban karaa qof kaloo muwaadin oo waddankiisii joogu noqon karaa laakiin inay taariikhda u gasho inuu dugsigiisii wax ka beeray nadaafadiisii inuu ka shaqeeyey intanay joogaan wax ku baranayaanna iskuul ka duwan dugsiyada kaloo bilic leh inuu noqdo marka ardayda dadaasha ee iskuullada bilicda u samaysana abaalmarin baanu siin doonaa insha allahu tacala wasiirku guddoonsiin doono taasaan markaa anaguna qorshahaygu yahay
agaasibe adigoo aad iyo aad ugu mahadsan waqtigaaga qaaliga aadna siisay barnaamijka telefishinka qaranka Soomaaliland fursadan aad noo siiso su-aasha u dambeysay jeclayna ku weydiiyay waxay tahay waxaad Axmed ka mid ahayd ardaydii wadanka wax ku soo bartay waxaad u soo joogtay shaqooyin fara badan wasaaradda waxbarashada ilaa heer macalinimada wax ka soo dhigtay waxaad dib marka loo eego waxbarashadii hore iyo waxbarashada maanta difference farq fara badan baa u dhaxeeya waxaad moodaa waxbarashadii hore inay ka tahay wanaagsan waxbarashada maanta ee iskuulada haddii dib u eegno kala tusaale u soo qaadano waxa ku jiray xiisad ciyaaraha kale oo xiisad ciyaaro ardaydu ciyaar sports jimicsi sameeyeen kadibna ardaydu galaas soo fresh haatana arrimahaas kale oo ka baxeen meesha maxaa jeceshiin idinka mas'uuliyiin ahaan in aad ka faa'iideysan waarnimadii wasaaradda waxbarashada muddadii aad soo joogtay inaad imika aad ku soo celisaan systemkii iyo halkii ay taagnaan jiray dugsiyada waxbarashada gaar ahaan kuwa dawliga oo meeqaamka u sareeya dalka ahaan jiray runtii waa su'aal fiican anaga halkaa waxyaalo badan baa runtii nooga qorshaysan ciyaarihii in la soo celiyo tartanadii dugsiyada waxaa nooga qorshaysan kadiskii la soo celiyo ardayda iska dhexgalkooda iyo aqoontaba labada kor u qaadi jiray waa mid heer iskuula iyo mid heer magaalo ah iyo mid heer gobolada iyo degmooyinku tartamaan aynu soo celin waxyaalaha kale runtii noo qorshaysan aan soo celin wax weyn in ardaydu ku tartamaan marka fankii suugaanta laftooda ku tartamaan oo ardaydii dee hibada lahayd iyo himilooyinkii iyo ilaabuurka lahayd in markaa iyagana la tartansiiyo la soo nooleeyo la soo celiyo waxaa markaa noo qorshaysan markaa in dugsiyada dawladdu ay noqdaan markaa dugsiyo soo saara muwaadiniin jamhuuriyadda Somaliland aaminsan oo markaa qarannimada Somaliland ka go'an tahay oo aan tahriibin oo aan markaa xamar iyo Soomaaliya meelaha noocaas oo aan qaltaagin oo aan markaa qadiyadda Somaliland markaa wax gorgortan aan gelin ardayda soo saara markaa taas waa qorshayaasha noo qorshaysan oo ma garanaysaa xaggii tababarka hadday tahay ciyaaraha xaggii isdhexgalka runtii qorshayaal fara badan baa nooga qorshaysan ilaahay waxaan ka codsanayaa inuu ka baryaynaa ilaahay noo fududeeyo qorshayaasha shaqaalaha wasaaradda iyo mas'uuliyiinta kala duwana waxaan ka rajaynaynaa markaa inay nagula shaqeeyaan si qorshahaas u hirgalo insha allahna waxaan ku rajo qabnaa dadaalka iyo qorshaha wasiirku nagu hogaaminaya haddii sidoo hirgalaan in markaa wasaaraddu isbedel runtii muuqda ka samayn doonto meelaha caqabadu ka taagan yihiin waxaan kaloo runtii jecelahay inaan ammaan u jeedino markaa hogaankii naga horreeyey wasiirkii iyo wasiirkii hore iyo agaasimihii guudba shaqadii wanaagsaneed soo qabteen wixii wanaagsaneed wadeen halkoodaan runtii kasii wadanaa waana lasii horumarinayaa wixii caqabadii taagnaana waanu dawelinaa insha allahu tacaala waxaana rajeynaa markaa mas-uuliyadda qaranka ee madaxweyne lagu aaminay iyo taa dadku naga filayaanba inaan u qabanno markaas sidii ugu habboon ee lanaga rajeynaya inaan u qabanno insha allahu tacaala daawadayaal aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abubakar Maxamed oo fursadda barnaamijka noo siiyay inaanu xogo kala duwan ku weydiino wasaaradda waxbarashada ku saabsan iyo sidoo kale qorshayaasha wasaaradda waxbarashada waqtigan ku howlgalayso maadaama mas'uuliyiin cusub wasaaradda waxbarashada ay yimaadeen oo ah saddexdii mas'uul ee muddada daabkeeda hay-adda ay noqotay agaasimaha guud wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka baa ahayn saddex mas'uul oo cusub inaanu ka wareysano qorshayaasha bal wasaaradda ay ku hagayaan iyo nidaamka ku dhaqayaan siyaasadda cusub ee wasaaradda la imanayaan intaba barnaamijkana waxaan jeclahay daawadayaal intaasi inaan kusoo gabagabeyno barnaamij xiisabada kala mid ah korinta ku kulmina waa dhinaca habeynta sawirqaadida iyo isku dubaridka Marwan Sulbi iyo anigoo Jaafar dhamaanta kale inta kale ka qayb qaatay studio-yada kala duwan ee baahinta telefishinka qaranka Soomaaliland ku sugan dhamaanta waxaad ku dhaafanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh